एनर्जी टू बी परफेक्ट, वी वांट इट टू बी पॉजिटिव इन द राइट वे कि जिस नाल तुहाडी सही मदद सही हेल्प हो सके। बाकी इन्नी गल तुसीं सारे जरूर याद रखनी हैगी कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहिंदी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा। बट रिमेंबर वन थिंग, आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। जब तक तुसीं अपने वालों सही स्टैप नहीं लेंदे हैगे या सही कोशिश नहीं करते हैगे, उदों तक तुहाडी लाइफ दे विच राइट एनर्जी नहीं आ सकती हैगी जिहड़ी आनी चाहिदी आ। याद रखना मेरी हमेशा यही कोशिश रहिंदी हैगी कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, तुहाडी भी हेल्प करना चाहती हाँ। लैट मी नो वट इज़ दैट यू वांट हेल्प विद एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। बाकी अज दे शो की असीं गल करते हैगे, अज दा शो तुहाडे सामने 2 बजे तक रहूगा, 2 घंटिया का शो हैगा या फिर ਜਿਹੜੀ भी गल पुछनी है हुणी पुछ लो, फिर ना कहियो कि आरती जी मौका नहीं मिलिया, चांस नहीं मिलिया। नॉर्मली ये शो तुहाडे सामने हफ्ते दे विच 4 वारी आंदा हैगा या एंड 4 वारी जो तुहाडे सामने आंदा सैटरडे नूं तुहाडे सामने आंदा हैगा या आफ्टरनून दे विच ठीक 12 बजे, ट्यूसडे नूं रात नूं 9 तो 11 तुहाडे सामने शो रहिंदा हैगा या। बाकी वैनसडे ते थर्सडे तुहाडे सामने आफ्टरनून दे विच फिर ठीक 12 बजे शो फिर आंदा हैगा या। सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट गिव यू इनफ टाइम, आई गिव यू मोर दैन एम्पल टाइम, आई गिव यू इनफ टाइम कि जिहदे नाल तुसीं अपने सवाल अपने क्वेश्चन मैनूं पुछ सको। किन्नी बारी इदां हुंदा है कि कुछ लोग गल तां करना चाहते बट फॉर सम रीजन वो लाइव टीवी ते नहीं गल करना चाहते, ऑफ एयर गल करना प्रेफर करते हैगे आ। फिर जे तुसीं ऑफ एयर भी गल करना चाहते हैगे आ, उहदे लई तुसीं शो देखते रहो। शो दे अखीरले 5 मिनटां दे विच स्क्रीन दे उत्ते फीडबैक दा नंबर लिखिआ आऊगा, उस नंबर दे उत्ते तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैगे आ, मेरी टीम नाल गल कर सकदे आ ते मेरी टीम तुहाडे लई डेट टाइम वगैरह अरेंज कर देणगे। फिर उस दिन उस डेट उस टाइम ते या तां तुसीं मैनूं आके मिल सकते हैगे आ या तुसीं मैनूं ऑफ एयर गल कर सकते हैगे आ। Either way, I'll do my absolute best to help you in every way that I can. पर याद रखना कि काफ़ी लोगों के मन दे विच वहम हुंदा आ कि शायद डॉक्टर आरती साडे लई सारा कुछ कर दूगी तो अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाऊगा। You know, I wish that was the case because then I'd make the whole world a perfect place. But it doesn't work like that. मैं सारियां दी प्रॉब्लम्स मैं नहीं रिजोल्व कर सकती है, तुसीं अपने प्रॉब्लम्स तुसीं खुद रिजोल्व करने आ। जे तुसीं मेरे कोल आंदे, I can only give you direction, I can only show you the path, show you the way, and maybe शायद तुहानूं कुछ टूल्स की जरूरत हो along the path or along the way कि जिहदे नाल तुहानूं कुछ सिंपल रेमेडीज़ करने पैन। But I would just say to you, follow your remedies, follow your path yourself कि जिहदे नाल तुसीं अपनी एनर्जी चेंज करनी हैगी आ। जब तक तुसीं अपने वालों सही स्टैप नहीं लेंदे हैगे, थोड़ी लाइफ के विच ओह राइट एनर्जी नहीं आ सकती जिहड़ी आनी चाहिदी हैगी आ। जे मैं तुहाडे हिस्से दे उपा करन लग गई, सो दैट मीनस कि उन्हां दा फल भी मैनूं ही मिलूगा। पर जे तुसीं चाहते हैगे कि तुहाडे उपा दा फल तुहानूं मिले, फिर उहदे लई तुहानूं सही स्टैप खुद लेना चाहिदा या पॉजिटिव स्टैप तुहानूं खुद लेना चाहिदा कि जिहदे नाल तुहाडी सही हेल्प होवे। जे समझ नहीं आ रहा कि किहड़ा उपा करिए, किहड़ा स्टैप लईए, गेट इन टच विद मी, लेट मी नो व्हाट इट इज़ दैट यू वांट हेल्प विद एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। मैं तुहानूं उस हिसाब नाल गाइड कर दूँगी। बाकी यही गल तुसीं जरूर याद रखनी हैगी है, बहुत लोगों के मन दे विच ये भी वहम हुंदा आ कि शायद ओह अपने वालों अपने उपा करके या अपनी एनर्जी ने थोड़ा जिहा चेंज करके अपने वालों कोई स्टैप लैके किसी होर दी किस्मत नूं बदल देन। देखो तुसीं किसी होर दी किस्मत नूं नहीं इदां चेंज कर सकते, बदल नहीं सकते हैगे अनलैस तुसीं कई बारी कुछ नैगेटिव एलीमेंट्स दा तुसीं सहारा लैंदे हैगे आ। जद असीं स्पिरिचुअलिटी दे हिसाब दे नाल असीं कोई भी स्टैप लैंदे आ, कोई भी असीं रेमेडी करदे, कोई उपा करदे आ, यू कैन डू दैट रेमेडी फॉर योरसैल्फ बट यू कांट डू इट फॉर अदर्स। दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ कर सकते ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, but that's about it। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फिर इस चीज़ का तुसीं जरूर ख्याल रखना हैगा आ। सो ये बहुत इंपोर्टेंट है कि जे तो भी मैं जो फॉर एग्जाम्पल लाइव शो दे मैं तुहाडे कार्ड्स पढ़ती हैगी आ, when I डू योर रीडिंग, when I रीड योर कार्ड्स, फिर वो जो रेमेडीज़ आंदियां ने वो भी तुसीं करनियां। इदां नहीं है कि तुहाडे बिहाफ ते तुहाडा कोई पार्टनर कर लवे या भैन भरा कर लवे या कोई बच्चा तुहाडे बिहाफ ते रेमेडी कर लवे। जिहदी भी मैं रीडिंग करती हैगी आ उन्होंने ही अपनी रेमेडी करनी पऊगी एंड दैट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सो प्लीज़ डू बेयर दैट इन माइंड। बाकी तुसीं इन्नी गल जरूर याद रखनी हैगी कि कदे भी रेमेडीज़ दे नाल सानूं एक्सपैरीमेंट नहीं करना चाहिए हैगा। There's no point in experimenting, properly उन्होंने कंप्लीट करो। सो फॉर एग्जाम्पल जे तुहानूं कोई रेमेडी दित्ती गई हैगी आ कि जे तुसीं 10 मिनट दे विच करनी है, उन्होंने 10 मिनट दे विच ही करना। इदां नहीं सोचना हैगा कि असीं 12 मिनट कर लेंदे शायद ज़्यादा साडे लई अच्छा हो जाऊगा। ऑलवेज आस्क फर्स्ट,
ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿੰਗ ਦ ਰੈਮੇਡੀ ਇਫ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦ ਰੈਮੇਡੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦ ਰੈਮੇਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਪਰ ਇਟ ਮਾਈਟ ਗਿਵ ਯੂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੇਬੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਫਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਫ ਇਟਸ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ that you be doing ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਮੈਸੇजेस ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਰ ਸਮ ਮੈਸੇजेस ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਰੀਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ email me ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਤਾ then I can check your energy and I'll be able to help you that way ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ messenger is not the best way of getting in touch with me so please do bear that in mind ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then obviously ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ and they will arrange a date time and place ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਔਨ ਯੂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ try to make sure that you have that matter resolved sooner rather than later ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਟਸ ਡਿਸਹਾਰਟਨਿੰਗ ਇਟਸ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਐਂਡ ਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਈਏ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਓਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਔਨ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ that would be wrong that's almost stepping over to the negative the dark side in which you don't want to do ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ so you attract the right energy towards you ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਓਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੂ ਦੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫੋਲੋ ਇਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ
ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਡੋਨੇਟ ਦਿਸ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਗਿਵ दैट। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਇਟ ਮਾਈਟ ਕਲੈਸ਼ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਕਲੈਸ਼ ਵਿਦ ਯੋਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। So always ask first. If you're unsure about absolutely anything at all, just ask me. ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, and I'll do my best to help you in every way I can। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਵੈਲ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ, that is something that is your responsibility to be honest। so ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ, that is your responsibility। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। either way I'll do my best to help you। ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ, ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ when we talk about spirituality, we're talking about you as a spiritual being, not as you being born under a certain religion or you having the stamp of a certain type of a human being। No, whether you're male, female, whether you're human, whether you're not, spirituality is to do with your soul। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। So this universal consciousness, this unique energy that we have around us, ਅਸੀਂ as energy जो ये main force हैगी आ, we are trying to connect with this supreme power, with the supreme soul। so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ direct connection ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, we go via so via a person then we can connect। ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਮਸ ਲਾਈਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿਸਪਰਸ ਕਿ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਪਰਸਨ ਚੌਥੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, the whole message changes or the meaning of the message changes। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ you don't want to send out the wrong message to the universe। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, always think positive। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। that means it's going to have more emphasis over your thought pattern, over what happens in your life। so ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। you don't want to manifest the wrong sort of energy in life। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, then unfortunately the negative elements will start taking over। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। never let any sort of negativity win, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ,
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, get in touch with me, let me know what it is that you want help with and I'll do my absolute best to help you in every way that I can। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਸਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਆਸਕ ਯੂ ਡੋਨਟ ਗੈਟ। ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਅ ਸਨੈਪਸ਼ੋਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਅ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਸਨੈਪਸ਼ੋਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਯੂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਕਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੈਡੀ ਆਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ what they want to ask and what they want, how they want to use their time, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਇਫ ਯੂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਓ ਜਾਂ ਆਫਰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਇਫ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬਿਟ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬਿਟ ਟੂ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਯੂ ਫੀਲ ਅ ਬਿਟ ਲੋਸਟ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਫॉर ਯੂ, ਨੋ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi, how can I help you? Hi Arti, how are you? I'm good, thank you. It was just, I just had a question actually. It's to do with my parents, and I have spoken to you before about them. And when we spoke, we were discussing sort of legal proceedings, but they seem to have, nothing's really happening. It's been a bit stalled, and I'm not entirely sure what to do, what the best way is with that. Okay, and whose side has it stalled from? It's the solicitor, really. Okay. We've been trying to sort of contact him, and we've not really heard as much. And Okay. he'll then sort of say, "Oh yeah, I'll be in touch," but doesn't. Okay. So yeah, just not entirely sure what's going on. All right then, let me have a look for you and let's find out what's going on. Thank you. Keep focusing on this for me, and just a moment to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, thank you. Stop. Okay, that's perfect. And once again, please. Stop. Acha, that's your second card. And once again, please. Stop. That's brilliant. These are your 3 cards. I'll just take out some extra cards as well for you so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that is coming up in the cards at the moment, I'm saying that the way that the things have kind of, it's almost like they've come to a bit of a halt at the moment. Yeah. You know, it's actually a good thing. Oh, okay. Yeah, it's actually a really positive thing. During this time, I would say to you or even to your mum that if she can, try to make sure that if she can speak to the solicitor or maybe go via an accountant and just make sure to see that all her finances are intact.
Right. You know, that's something that's really important for her. Secondly, what I would say at the moment is that she does need this time to be honest, like to kind of re-energize herself, because I do feel that the last few months have been a bit of a roller coaster ride, so to say. You know, there have been good days and there's been bad days as well, and especially to kind of close certain chapters in our life, because obviously she wants to open new chapters or move forward in a new direction now. It's not as easy as it seems. It's almost like you're tackling with like a big giant dragon almost, and it's almost like constantly firefighting, and I feel as if like she does need a bit of a break. Because the way that his energy is, to be honest, is he's quite manipulative and quite nasty, in the sense where he won't kind of confront and say anything in front of her, but he'll kind of like go through other people, and it's almost like gossip through the grapevine, and you know, just try to kind of cause some sort of a chaos in that sense. Yeah. You know, so that is. Well, actually that happened today. You know, he's been saying all this stuff. Like my dad has been saying this stuff about Mum, and saying that he's been doing this and all that sort of stuff, but he hasn't. Oh no, because that is something that I would say to you, that is like, unfortunately, the way that his energy is, it's almost like it's a card that he's going to play, because he knows how to manipulate your mum's emotions. Yeah. You know, and he knows exactly what makes her feel kind of scared, and what makes her feel a bit inferior, a bit unsure about things, and almost like questioning, doubting, and that sort of stuff. Yeah. So that's what he wants. Like, to be honest, that's what he wants. It's almost like he wants her to kind of take a step back and say, you know what, just do what you want, take what you want, and just leave me alone. It's almost like he wants to put her in that sort of a position. But she has been through way too much to give up now. Yeah. You know, so she does need this bit of a, I would say this, it's almost like a slight break, but she does need this little bit of a break to re-energize herself on all levels, not on just a physical level, but also on a spiritual level as well, mental level as well. And once she's got that energy back, then she's going to be ready for a bigger fight. Okay, you know, so because there is going to be a bigger, what's happened so far, I would say to you, this is just, it's almost like it's the warm up to something quite major, something quite big. Oh, great. Yeah, which is not good, but to be honest, like, you know, sometimes some people need to be told, like, it's one of those things, it's like, there's only so much a person can take. Your mum's a brilliant lady. She's such a good soul, a good person, you know, and she, you know what, there's only so much a person can take. And when it comes to that last straw and you think, you know what, enough is enough. But I just feel like, although he's been doing all of this horrible stuff and all these horrible things, it's almost like she's still thinking, she's too kind. She's still thinking, you know what, let it go, let it go, let it go. But I really feel that, to be honest, it's like she's the one, until she doesn't get that fire inside her, she really won't be able to fight in a strong way. Right. Okay. So it's probably best to leave things as they are at the moment. Oh yeah, I wouldn't kind of push anyone too much. I wouldn't kind of chase like solicitors or lawyers or anyone like that too much. The only thing I would be careful about is keeping her finances intact. Okay. You know, and that's what sort of sense do you mean? In that sense, is that anything that belongs to her, or anything that is hers, or anything that is, say, even shared, that's maybe he might say that I've got a claim over XYZ. Yeah. Just try to make sure anything that she can kind of wind up and anything that she can kind of condense down, start making sense of those things now, because in the whole process I'm seeing that that's something that's going to take the longest amount of time. Yeah. You know, which is like sorting out the finances. It's almost like he's already got his kind of evil eyes on certain elements that don't even belong to him, to be honest. I mean, because the other concern was that he may have, or he's likely to have property in India. Yeah. My father, and whether that's ever going to sort of come into play, or whether he's doing things to hide it or anything like that. We don't know. Yeah. The solicitor said he was going to be finding out, and the fact that it's halted just concerns us. Yeah, to be honest, I would say to you that, you know, one thing is for sure, that anything that is from abroad or anything that is from overseas, that is going to come in the forefront anyhow. Okay. You know, so I wouldn't worry about that too much. But I would say to you that even with your solicitor, if you're a bit concerned, like you've not had an update, for example, then I would rather than speak to them over the phone, maybe write to them. Okay. You know, and that, because it just makes it a bit more official. Yeah. You know, so you maybe just write to them saying, look, this is my case number. This is what's, you know, this is when we came to you. I just want an update.
Yeah. You know, and as simple as, I know, like, unfortunately, you know, solicitors do charge an arm and a leg for, like, even answering a phone call for every second. But unfortunately, I would say that these are one of those things that you need to kind of go through this path in order to move forward. Yeah. You know, so that's the only thing. But you have got, I would say, a good team with you. And I do feel as if the energy is working in your favor at the moment. The only person that I'm a bit concerned about, a bit worried about is mainly your mum, to be honest, because sometimes she can let the negativity kind of get to her a bit too much. You know, so tell her not to, like, even with, say, today's events, things that happened today, I'm not surprised that she went through so much today. It's only because of whenever the new moon or the full moon is about, then unfortunately some dark energies, they do become a little bit more stronger. Right, And especially the phase of the moon at the moment, you'll notice that even around you, you know, even amongst your friends or colleagues, there'll be quite a few breakups, there'll be a few misunderstandings and a few broken hearts here and there. But to be honest, it's like this is just a small phase. It's not permanent. Okay. So even the way that your mom is feeling at the moment, it's almost like she feels like, I just want to hide somewhere. I want to run away. I don't want to talk to anyone. You know? But say to her, don't hide, don't run away. There's no reason for her to run away or hide or anything like that. She's not done anything wrong, and she needs to stand her ground. This is the time that I would say where when all this, especially the pious people on earth, kind of the truthful people, the honest people, they would go through a similar test at the moment, and it's not because of their personal karma, it's only because of the energy that's in the universe at the moment. It is going to kind of take a test of a lot of innocent people in that sense, you know, a lot of truthful people, innocent people. So it will test them in various different ways. So even with yourself, I feel that the test is like via your mother, because it's almost like you're her shield, you know. So you obviously nobody would want anything bad to happen to the family member or anything bad to happen to the parent, but she's looking on to you as to, like, support me, help me, but she knows at the same time as well that she's kind of had enough, because she's not been fighting just for the last 2 days. It's been many years. Yeah. You know? So she has been through a lot, but you know, she is a warrior, she is a fighter, and she's definitely not a warrior. And I'll definitely keep her in my thoughts, in my prayers as well. Thank you. If possible, like between now and I would say maybe the 12th, avoid wearing anything white on the top half of her body. Oh, is that mum or? Yeah, for your mum, yeah. Mum, okay. You know, that would help her a bit more. That would help her a bit more, because otherwise she'll just feel very kind of drained out and very kind of pessimistic and thinking, why is everyone talking about it? And it's almost like, even though they're not, but at the moment she feels like everybody is maybe talking about her, maybe gossiping about her, or you know, saying nothing. But you know, just let her know that, say, no, everyone's probably talking about the EU referendum right now, you know, but they're not talking about her personal life. I mean, people know her. The people that she's concerned about, they know her. They know what she's like. They've known her for years. So she doesn't need, she doesn't need anybody else's certificate of approval to say she's a good character or she's a bad character. You know, so long as she knows and God knows, that's what matters. Nothing else matters. Exactly. Yeah. I know. Well, she's the one that's been telling the truth. It's him, and then, you know, he's putting doubt in everybody else's mind. It's like, no, don't stop lying. Yeah, no. To be honest, you know, a lie, it can't last very long. No. You know, people say all sorts of things, but at the end of the day, a lie is not really, he's not got a leg to stand on, to be honest. No. You know, everyone's seen how your mum's raised you girls, how she's brought everybody up, and how she's put in so much effort into kind of helping others. She's the sort of person that, you know, even if she's got, like, say, £10 in her bag, she'll give the whole £10 away and the bag away. You know, she's that sort of a person. But she'll never ever take anything that's not hers. And even if there's a slight doubt in her mind, thinking that, oh my God, I might hurt somebody or might upset somebody, she won't do that. No. You know, that's the thing. She's just the most giving, loving person ever. So Yeah. I just want to see her happy, and every time he gets involved or there's anything from him or his side or anything, then that's it. We just we feel like you go back to square one. We don't want that. So. No, it's only because, you know, emotionally he drags her down.
That's what it is, because it just brings everything back right in her face again, like making her think, oh my God, I went through all of this, my children suffered all of this, and it just kind of brings everything back to the surface again, you know, and she tries to kind of dull it down or tries to make it go in the background and forget about it, focus on other things, but then this whole thing comes right in front of her again. But, you know, as much as possible, tell her to avoid wearing the color white for now. That's until the 12th, is it? Roughly until the 12th. And also, if you can, just drop me a quick email, and then I'll get back to you just with a few other tips that she can do with remedies that she's currently doing, and hopefully they'll help her become a bit more stronger, because the main thing is that he wants her to feel weak, and we can't let him win. No, definitely not. Because when a person starts feeling weak, that's when anything negative can attack us quite fast. Oh, okay. And that's I know your mum's worked a lot, and she's really tried hard to make things positive around her. But if you become too weak, then any sort of negative element or energy can quickly, unfortunately, attack her. So that is something that we need to avoid. So drop me an email. I mean, I know you don't talk about health and things like that on live show, but like, you know, some of us have been feeling quite ill actually in the last, you know, especially mum, myself, and my younger sister. Oh no. We've been feeling a bit rough. So, but again, it's just the time, isn't it? So we'll just fight on. But definitely I must say to you, be a lot more stronger, because it is something that is an absolute must, and even with the three of you, the way that your well-being or your energy is at the moment, I'm not surprised at all. So, you know, I've already given you a few tips that you can do for that. And hopefully we'll be able to resolve that soon. But the only thing I would like to say to you is that you've got absolutely nothing to worry about, especially your mum. She's done the right thing. She's always taken the right steps. So she doesn't need to be afraid of anything or anyone. Okay, brilliant. Thank you so much. God bless you. Thanks. Bye. हाँ जी, मैं जा रही हूँ छोटे से break पे. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. Khan, and you're watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਫॉर मी टू हेल्प यू इज़ वाई दिस शो। सो जे तुसी कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, participate in the show, give me a call and I'll do my best to help you. याद रखना जे तुसी अपना नाम नहीं दसना चाहते, कोई ज़रूरत नहीं हैगी नाम दसन दी, गुप्त रख सकते हैं तुसी। you know, I'll do my best to help you in every way possible। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स करती हैगी, स्पिरिचुअलिटी दे लिए कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स की लोड़ नहीं होंदी हैगी। फिर इस चीज़ का तुसी फिक्र नहीं करना कि हाय असीं पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी किद्दां दोंगे। सो यू डोंट नीड टू शेयर दैट। इनफैक्ट क्योंकि असीं स्पिरिचुअलिटी से अपना रीडिंग करते हैगे, उधर सिर्फ तुहाडे सवाल दी, थोड़े क्वेश्चन की लोड़ होंदी हैगी आ, तो फिर उस हिसाब ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ
ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, it can become it can enter your life and become a negative unfortunately a negative aspect that gets stuck with you. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello. Hello, Hanji. Yes, you're live on METV. Pardon? Hello. Yes, you're live on METV. How can I help you? Yeah, actually, I had to start some sort of business with somebody, Yes. and just I would like to know that what you think, how it will go. Okay. And have you started the business already? You're going to start the business? No, it's already almost contract sign has been done. Okay, you've already signed the contracts. And which sort of a business is it? Pardon? Which sort of a business is it? No, it's just between, he's doing the business, and let's say that I am a sleeping partner. Okay, but which sort of a business is it that he's doing? Catering line. Sorry? Catering. Catering. Okay. Food. Okay. And when did you sign the contract, or how long ago did you sign the contract? I did sign on 11th of 15th of April. Okay. So, all right. Okay, that makes sense. Okay. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card. I'll check your cards and I'll let you know what I pick up from this. Pardon? Keep focusing on this question for me in regards to how well the business will go. Yeah, that's what I want to know. Yeah, so keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card. As soon as you say stop, that will be the first card. So in that way, we need to select 3 cards. Once your 3 cards have been selected, then I'll take some extra cards out for you from my side, and then I'll let you know what I pick up in the reading. Yeah? All right. All right, then. As soon as you say stop, that will be the first card. Thank you. Pardon? As soon as you say stop, that will be the first card. Yeah, I'll start now. So as soon as you say stop, that will be the first card. I'll start now. All right. Stop. Okay, that's perfect. That's your first card. Once again for the second card, please. Pardon? Stop. That's perfect. And once again for your third card, please. Stop. That's brilliant. These are your 3 cards. Now what I'll do is from my side, I'm taking out some extra cards as well for you. Let's have a look. Stop. Yes, I've just taken your cards out for you now. Let's have a look here. Okay, to be honest, the way that the cards have come out at the moment, one thing that I would say to you is it's not really a very, I would say it's not really going to be very lucrative for you. I'm not saying that it's a very positive partnership. I'm seeing that it's not a very positive partnership as per the cards. It's not going to be a very lucrative partnership, whereas sometimes when we invest money, we want to see some sort of a return very quickly. So with this partnership or this type of partnership, I'm seeing that the return may not be as fast as you'd like it to be. So that is something that you'd have to bear in mind. Secondly, I would definitely ask if things have kind of not fully gone through, or if you've just recently signed everything, even then take your contract to an independent solicitor, not the one that you've been to already, but maybe somebody else independently, and just... You're talking too fast and I'm not hearing properly. Okay, in that case, what I would recommend is that if you can, keep watching the show, and towards the end of the show, you'll see my feedback number.
Yeah. If you give me a call on the feedback number, then we'll have more time, and then I'll be able to explain to you in much more detail. What number? What I'll do is I'll pass it through to my colleague now, and then she would help you. Thank you so much. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ when I'm speaking, some people what they do is they don't listen on the phone, they listen to the TV. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ delay ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and when you're trying to listen to the phone and the TV at the same time, it can become a bit too confusing, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, then I wouldn't be able to do your reading live on TV. ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, and then ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ जब तुसी ऑफर में गल करांगे मैं थोड़ी डिटेल रीडिंग करके थोड़ी हेल्प कर सकूँगी, थोड़ी मदद कर सकूँगी। ਜਿਹੜੇ मेरे फीडबैक का नंबर हैगा आ ਉਹ थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਰਾਊਂਡ आई वुड से 5 to 2। ਸੋ ਸਰ ਕੋ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਰਾਊਂਡ 5 to 2 ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਮੀਟ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। either way I'll do my best to help you। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਫਕੌਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਦ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਸੋ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, there's very limited information that I'll be able to give you। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, I won't be able to help you at all। so it's not even limited, it's basically nothing। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। not just my show, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਸ਼ੋ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਉਲਝਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਓਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਟਾਪ। ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਟਾਪ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਓ ਕਿ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਪ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ, ਇੱਕਦਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿਬਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਠਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਠਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਰ ਓਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੈਟ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then no one can help us। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, we can achieve absolutely anything that we want to achieve, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। But you can be what you want to be, you can achieve absolutely anything that you want to achieve। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਦੀ, ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਯੂਰਸੈਲਫ।
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਚ ਹਾਊ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਯੂ ਬਿਕਮ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ? 12 ਦੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਏ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰड्स ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇल्स ਦੱਸ ਸਕਾਂ। देखो, सब तो पहली चीज़ तो मैं यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕੁੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਧੀ ਧਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਮਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ,
ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇ ਪੀਪਲ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਂਟੀਟੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਪਿਊਬਰਟੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਮੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕੋਲਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ ਅਲਾਊਡ? ਇਹ ਬੈਫਲਸ ਮੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਲ ਸੀ ਗਾਇਸ ਸਰ। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ।
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੋਡ ਗਿਵਸ ਅਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, we shouldn't mess around with that. We need to try to get that problem fixed sooner rather than later. Don't underestimate negative energy. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, what's the worst that could happen. And don't tempt fate. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਡੋਂਟ ਟੈਂਪਟ ਫੇਟ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ I've seen people trying to tempt fate, trying to meddle with the occult, meddle with energies that they shouldn't be meddling with, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਦੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਸਮਥਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੈਟ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ until everything is completely destroyed, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਕੀ ਜਦ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਈ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? Nothing. I just got a question in my mind. I really want to know answer about it. So if you can help me with that. Yes, of course. And what was your question? It's just regarding my partner, to be honest. Which is obviously I'm not involved at the moment, but I don't know when I'm gonna meet Mr. Right. So it's regarding my soulmate. All right, then, no problem. We can find out. We'll have a look. And how old are you at the moment? I'm 31. All right, then keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. This is your second card. And once again, please. That's brilliant. These are your 3 cards. What I'm going to do is just take out some extra cards as well for you. Let's have a look.
Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that I can see for sure is that definitely your marriage window is open. So I'm seeing that it could happen very soon at any time, to be honest. I can see that you're searching, you're looking at the moment. It's quite possible that your partner may not be born in the same country that you're born as. You know, so it might be that he is maybe from like a different country or different place, but I feel as if your birthplace is not going to be the same. Okay. You know, that's one thing that I'm seeing. A second thing that I'm seeing is as well is that, say for example, his birthplace is the same, but there'll be a very big sort of a distance between you guys. So say for example, if you're living in London, he might be living in Leicester, or you know, he might be living in Leeds. It's like there's going to be quite a big distance between you guys. You know, so it'll be quite a fair bit for you to travel. But I am seeing that your marriage window is open, and with God's blessings, is open for the next 3 years or so. It means as if that your marriage can happen at any time. The only problem that I'm seeing at the moment is that you may attract a lot of wrong people rather than the right person. You know, so because, to be honest, I've met so many guys. I mean, I wouldn't say I've been in relationship, but yeah, I met so many guys, but meeting a right person is the big deal, you see. Strong person, that's all really I'm looking at. Exactly, because it's like the people that you're attracting at the moment, the people that you've met so far are all not right people, to be honest, you know. So you need to attract the right people around you. So that's something which is an absolute must. One thing that I would recommend for yourself is that if you can, start wearing the color yellow a lot more on the top half of your body. You know, so that will help you in a very positive way. Secondly, what I would recommend for yourself is that if you can, every morning, as soon as you get up, after you've like washed your face and brushed up and everything like that, the first thing that you eat or drink should be a little bit of honey. You know, so if you can get hold of some organic honey, just take even if it's like a small drop of honey, that will be really beneficial for you and it'll help you in a much more stronger way. Also, what I would recommend is that when you go to the supermarket, you'll probably see some area for like a food bank over there. If you can even donate honey as well to a food bank any day of your choice, then that will be quite beneficial for you as well. Or if you give it to any religious place as well, that's fine as well. But to donate honey any day of the week, that's going to be okay for you. You don't need to do it every single day, but maybe once or twice, that should suffice. Secondly, what I would recommend for yourself is that if you can, definitely take out some time and if possible speak to me off air whenever you get a chance. What I will do is I'll do a detailed reading for you and we'll try to get to the bottom of it, because it's not as if your marriage path isn't open. It is open, but it's the people that you're attracting at the moment. A lot of I would say negatives, a lot of wrong people are coming through. And to be honest, there's a lot of time wasters as well. So we can't afford people wasting your time, because to be honest, the way that your energy is showing me that your marriage should actually happen this year. If it shouldn't happen to I know your marriage window is open for 3 years, but your marriage should actually happen this year. And we haven't got many months left within this year, and we're already in June. So that's a bit surprising. That means that things are, they are moving forward, but they're moving forward behind schedule. So they're not on schedule at the moment. So we need to find out exactly why they're not going according to schedule and they're not moving forward at the right pace. Because to be honest, even with the marriage window, that gap is only open for a short while, because even a year can just fly by. We don't want to waste your time. We don't want to waste your energy. We need to make sure that the right steps happen at the right time. So even going forward, say for example, when you have children, there shouldn't be any issues with that. Things in life should kind of move forward in a much more smoother way for you. You know, for that reason, I would say to you, whenever you get a chance, definitely speak to me off air. I'll do your detailed reading for you, and hopefully we'll take things forward from there. All right, that's Thank fine. you. Thanks for your help. That's all right. God bless you. Thank you so much. The Paramatma kare ki sare in the life positive energy aave. Sometimes what happens is that our marriage window is open, our opportunity window is open, but sanu fer bhi us wele opportunity nahi mildi hegi. You know, so that can be a bit kind of shocking and a bit surprising as well, because you think ke hun mere kolo opportunity aani chahiye hegi ya hun right time hega ya, par ye kam kyon nahi ban reha, kyon nahi ho reha hega. God forbid if anything like that is happening with you as well, you know, find out the reason behind it. पता करो कि exactly दा क्यों हो रहा है या, because a lot of the time people don't find out and then they regret it. ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, by then it's too late, you know, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then let's wait a bit, and sometimes when they wait too long, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ.
ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ so you can't let so much time just kind of go by or so much time pass best ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫ ਯੂ just let things go ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਓਗੇ then you're losing opportunities don't waste opportunities and lose opportunities make the most of them ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ and God forbid ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ get that checked out sooner rather than later ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ whereas the cards reading is not really made for that purpose cards reading ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਰਮਲੀ ਕਾਰਡਸ ਰੀਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ but some people unfortunately their negative energy is so strong ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ obviously you need to find out that right information from the right source ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਨਰਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਡੀਟੇਲਸ ਕੀ ਆ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵੈਰੀ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵਾਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ that is a choice or a decision that you need to make and then you take it forward from there ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਪਰ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਸ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਯੂ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵਿਦ ਇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰੂੰਗੀ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਡ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ and unfortunately what happened is that she fell in a trap again and she started taking some help from a negative source so ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ spiritual steps ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ spiritual tasks ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ all of that went down to it went to waste ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ so don't ruin your own life like that as well ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ energy
always shifts, energy always changes. Energy ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ constant, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ ਵਿਦ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, is up to us to keep it balanced. ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, even they have a potential for change. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, even they have a potential for change as well. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਨਾਓ। ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ, ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ, ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਰੂਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਫ, you know, don't bring chaos in your own life. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ you've got the potential, you know what you need to do it. You know, ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਸਟਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਸਕ ਮੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ। You know, if you ask me, it's not going to be the end of the world. The only thing I can do is I can just inform you, I can just let you know ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and accordingly you can go forward. You know, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਈ ਨੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਆ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ ਅੰਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ। ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। You know, one of the most recent cases that came to me, it was a lady, she's in her 40s at the moment, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਿੰਡੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, it was too late for her. You know, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਇਨ ਹਰ 40s, ਲੇਟ 40s, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੇਮ ਲੇਡੀ ਕੇਮ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ 6 years ago, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ MATV ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, so that maybe she just wants to get rid of me, so maybe she just told me a really simple remedy and said I'll just do this and it will be fine, you know। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ simple, and you know she could have done it like to be honest sitting at home, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, and her marriage window is closed। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ since then I've asked so many people, I've done so many weird remedies, you know, you name it, she's done that remedy, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਐਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵਿੰਡੋ ਜੇ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਸਟ।
you know, so don't wait until it's too late. जिस वेले right time ਹੁੰਦਾ है right remedy ਕਰਨ ਦਾ, right remedy right time ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। you know, मैं इन्नी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, it's your life, don't waste it। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जे कोई उपाय बहुत सिंपल थानू लगता हैगा या, इट्स सिंपल बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल रेमेडी। स्पिरिचुअल रेमेडीज होंदियां ही सिंपल आ, दे नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल होंदियां आ। दैट्स व्हाई सम पीपल गेट शॉक्ड कि सच्ची आह उपाय आ, ये रेमेडी है, आई जस्ट थॉट दिस वाज समथिंग लाइक नॉर्मल, बट नो, द रेमेडीज आर नॉर्मल। यू नो, अ रेमेडी इज you're just changing the energy, you're adapting the energy, so that's what you're doing, and they are very basic, very simple। कई बारी सिंपल होंदी है, कई बारी मैनू भी मन जाता है कि शायद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। But the honest truth is that you know, I don't believe in complicating stuff. I just like to keep it as basic or simple as it is, because spiritual remedies are simple। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। You know, that's the only thing। So for example, if you're doing say a meditation is very simple, very basic। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪਊਗੇ। You know, take out those 3 minutes। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਾਊਗੇ ਨਾ, ਪਰ look at what you'll gain from those 3 minutes। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। but always make sure that you guys take the right step at the right time। ਜੇ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ ਤੁਸੀਂ right remedy ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਰੈਮੇਡੀ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਵੀ ਦਊਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਮੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਯੂ ਨੋ, I'm starting work early, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, कोई भी बहाना। You know, you can adapt your remedies and you can change them in certain ways। कि तुसी जे मैनू पूछ लो, मैनू कह दो कि आरती जी I can't do a remedy first thing in the morning, then I'll let you know which remedy you can do maybe in the evening। You know, कि जिहदे नाल तुहाडी सही हेल्प हो सके। पर all I get back sometimes is loads of excuses, बहाने मिलते हैं कि असीं तां नहीं कर सकते, साडे घर गेस्ट आ गया या सानू हॉलीडे ते जाना पै गया। यू नो, पर राइट टाइम ते राइट रेमेडी तुसीं करनी हैगी आ। जे तुसीं हॉलीडे ते भी जांदे हैगे आ, फेयर इनफ तुसीं कह दो कि इन्ने टाइम दे लिए हॉलीडे ते लिए चलने आ, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू वास्ट वी आर ऑन हॉलीडे, और इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू व्हेन वी कैन कम बैक, या घर दे विच असीं कोई इहो जी चीज़ कर सकते हैं। आस्क मी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। यू नो, मैंने पता कई बार तेरे को टाइम नहीं होंदा हैगा, तैनूं तो लगता कि टाइम की तो पहले ही कमी हैगी है कि असीं होर टाइम किद्दां दईए अपनी रेमेडीज़ नूं। मैं नहीं तुहानूं कह रही कि तुसीं कोई 1.25 लाख जाप करना है या तुसीं ये करना वो करना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स आई एम आस्किंग यू टू डू, कि जिहदे नाल तुहाडी सही हेल्प सही मदद हो सकती हैगी आ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਸਟੈਪਸ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ दैट। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਯੂ। मैं इदां दे किन्ने केस देख चुकी हैगी where people have wasted thousands, literally thousands of pounds, where they've, you know, just basically given their money away कि शायद कोई साडी प्रॉब्लम दा सानू सॉल्यूशन मिल जावे। But you can't buy good karma with money। पैसे दे नाल तुसीं अच्छे कर्म नहीं खरीद सकदे हैगे। यू नो, जे तुसीं चाहते कि थोड़ी एनर्जी पॉजिटिव होवे या थोड़ी एनर्जी चेंज होवे, फिर तुसीं उहदे लई सही कर्म खुद करो, सही कोशिशां तुसीं खुद करो, फिर देखो कि की कुछ नहीं हो सकता हैगा। पर जे तुसीं अपने वालों बॉदर नहीं करना हैगा या अपने वालों ट्राई नहीं करना हैगा, फिर वो राइट एनर्जी थोड़ी लाइफ दे विच उदां ही नहीं आ जानी हैगी। थानू मेहनत तो करनी पऊगी, देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ इनपुट फ्रॉम यू, तां ही किते जाके गल बन सकदी हैगी आ। पर इट जस्ट मैटर्स, आर यू विलिंग इनफ। यू नो, हुण जब तुसी फॉर एग्जाम्पल तुसी कोई स्विमिंग पूल तुसी देख लो, स्विमिंग पूल हुंदा आ, स्विमिंग पूल दे विच तुसी जाके तैरन दी तुसी कोशिश करते हैगे आ, तुसी तैरते हैगे आ। जिस वेले तुसी स्विमिंग पूल दे विच तैरते आ एंड व्हेन यू गो अंडर द वाटर, इदां नहीं कि तुसी पानी दे उत्ते तुहाडा सिर हैगा ते तुहाडा सिर पानी दे थल्ले हुंदा हैगा आ, उस वेले तुसी सब तो ज़्यादा की करना चाहते हैगे आ। यू नो, तुसी तैर रहे आ, तुहाडा सिर पानी दे थल्ले हैगा आ, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू मोस्ट? यू वॉन्ट टू ब्रीथ। तुसीं चाहते कि सानू साह आवे, असीं साह लै सकीए, क्योंकि जब पानी दे थल्ले सिर हुंदा हैगा आ, द थिंग दैट यू मिस मोस्ट इज ऑक्सीजन, कि तुहानू हवा चाहिदी हुंदी आ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ that oxygen. But at the end of the day, how badly you want that oxygen is how badly you need to want everything else in order to do your remedies the right way. Because it depends on how quickly you want that change, how badly you want that change. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ do you mean it? Because there's a difference between that. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੀਲੀ ਯੰਗ ਲੈਡ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨ, ਫੇਅਰ ਇਨਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਂਡ ਹੀ ਜਸਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਫॉर ਇਟ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਆਵਰਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਓਨ ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਓਨ ਐਲਬਮ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। otherwise it's just going to be like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। So this is not really going to help, it's not going to be justified. Think about it a little bit. ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਆਰਤੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋਚਣੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣੀ ਹੈ 57 ਦੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋੜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਓਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਬੈਸਟ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟੋਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਪਿਓਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਥਲੇ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਟੋਰਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਰਵੀ ਜਾਂ ਕੋਲੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਰਵੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਆ, ਗਰਵੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲੂ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਥੈਂਕ Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK.
Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. Pure heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. Hit it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. In sync. जी सत श्रीकाल जी उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਮੈਸੇजेस योर ਲਵ योर ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੇ ਡੂ ਮੀਨ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂ ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी मैसेज but thank you so much for your kind wishes and your blessings honestly they mean the world to me thank you so much for that ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ you know so ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ sometimes we want to try to test those limits we want to see how far we can go with certain things ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਨੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਡੈਬਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਡੋਂਟ ਡੈਬਲ ਵਿਦ ਦ ਅਕਾਊਂਟ ਡੋਂਟ ਡੈਬਲ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਵੈਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਨੋਟ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਐਟ ਆਲ ਕੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਕਲੀਅਰਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨੇ ਓਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਲੋ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਕੋਲ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ 100% ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦੈਟ ਮੋਰ ਐਨਰਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਪੈਟਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਐਮਫੈਸਿਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। And at the end of the day, there's only so much I can help you with that, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਖੁਦ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਐਡਲਟਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੁਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, definitely get in touch with me. Let me know what it is that you want help with, and I will do my best to help you in every way I can. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਯੂ've always got a choice in life. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 100% free will you have. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਫ ਔਰ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਫ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਏ ਫਲਾਨਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। I've seen it happen. I've seen it happen so many times. You know, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, then nothing can harm you, nothing can hurt you in life. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਾਂ 'ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਰੋਂਗ ਪਾਥ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਗ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਗ ਫਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਬਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਵਰਥ ਇਟ। because the actual truth is, the fact is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। but it's only when we let ourselves become weak, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੀ ਫॉर ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਊਟ ਦੇ ਹੈਡ ਮੇਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸਟੈਚੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ of so many different humans, and they had all had like different people that they followed. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। And I was just like, okay, I was just looking at the pictures and seeing what they done. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਪੈਡਸਟਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਰਹੂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। which is I would say is according to spirituality is the wrong thing to do, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, then that's the wrong thing to do. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ I would say to be very very careful. ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਮਿਸਟੇਕ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲੂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੂਗੇ ਜਾਂ ਕਲਟ ਬਣਾ ਲੂਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨੋ। which is the wrong thing to do, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ spiritual path is in between it, something goes a bit dodgy, something goes a bit wrong. So ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ develop ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, there are several stages that you need to go through, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ stage ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, do it the right way, shortcut ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕੋਈ shortcut ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, and the answer is no. If you want to do things the right way, there's no shortcut, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, shortcuts ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। there's no way that you can go to a place that ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ that's it, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਈ and you've obtained the highest level of spirituality, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ positive, it doesn't work like that. So that is something for you to understand in a much more deeper sense. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। If you want to improve your spirituality, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ improve ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੇਮ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ spirituality ਦੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਏਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਬਿਕਮ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸੀ ਥਿੰਗਸ ਦ ਵੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦੈਮ, no as they are, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। but the thing is according to spirituality we need to see things as they are। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। we're not using our mind's eye, maybe we're using our physical eyes। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। How we observe the universe, how we see things, our perception of everything is very important, because ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ perception ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ perception ਕੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। And that's what life is all about. It's about our reaction to everybody else's actions, and then the actions that we take, and then our reactions to that as well. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, then we do need a guide, somebody who can guide us in the right direction। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਵਾਇਆ ਮਾਈ ਟੀਮ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ,
ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਫੇਅਰ ਔਨ them, so it will affect everybody else's reading। so ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ that 1 hour that you have with me, and also make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੈਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਆਸਕ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬਿਟ ਟੂ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸੋ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਈਵਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਦੇ ਈਵਨ ਇਮੈਜਿਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ try to kind of like find out about more about that or go more into that aspect of things। so better ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ'll do my best to help you in every way that I can। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਜਸਟ ਸਾਈਨ ਅਪ, ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਅਸ ਔਨ Facebook and Twitter as well। we're also on Instagram at the moment, so I'm still trying to get hold of how about it works and how to go about it, so I'm trying my best, but otherwise we are on Facebook and Twitter as well, so ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and make sure you like our page as well, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, you know, some sort of motivational quote or something positive, some positive messages shared with you ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, some paranormal experiences or some experiences where you feel as if you've been contacted by angels or by positive energies, then definitely ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, do share those experiences with us, they will mean the world to us। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, if you give us permission to use your name, we'll use your name, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, but we would like to share those experiences with all of our other people that receive our newsletters as well, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then why not, you know, or you've done a remedy and tried a remedy and something's really worked for you, share your experiences with us, you know, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਪ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then we can keep that information anonymous, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then give us your permission and we'll share that information as well, but without your permission we will never ever publish anything or share anything on any platform whatsoever। so ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 11 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ'll do my best to help you। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ। ਸੋ